آج کل کنڈے منائے جاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ رجب میں لوگ کنڈے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کو تو چھوڑو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ اور ہم سنی مسلمان لوگ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جو ہم ہیں نا، ذرا ہم اپنے موقف کو سمجھیں کہ ہم اس کو کیا مانتے ہیں۔ بابا ہمارے مذہب میں کوئی کنڈوں کی رسم نہیں ہے، اور یہ رسم ہے، عبادت بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، کنڈا کسی عبادت کا نام نہیں ہے، نہ کنڈا عربی زبان کا لفظ ہے، نہ عربی کی عبادت ہے، نہ کنڈے کا ذکر قرآن میں ہے، نہ حضور کے فرمان میں ہے، نہ کسی صحابی کی تعلیم میں ہے، نہ کسی اہل بیت کے عمل میں، نہ چار ائمہ جو برحق ہے نہ ان نے کیا ہے، نہ کسی ولی نے کیا ہے، نہ کسی نبی کا حکم ہے۔ یہ 1906 میں لکھنؤ کے اندر رسم شروع ہوئی ہے، اور ہم اس کو لے کر ہمارے حضرات بیٹھ گئے۔ مجھ سے ایک خاتون نے فون پہ بات کی تو میں نے کہا آپ نہ کریں کنڈے۔ مجھے کہنے لگی کنڈے میں کوئی ہم پیشاب پکاتے ہیں؟ حلال چیز ہوتی ہے، آٹا ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا اماں جان سب کچھ حلال ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے معاملے کی وجہ سے لوگ پکاتے ہیں۔ کہتے نہیں ہم تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وجہ سے۔ میں نے کہا نہیں، امام جعفر صادق کی پیدائش شوال میں ہے، اور ان کی وفات شعبان میں ہے۔ رجب کے ساتھ ان کی وفات اور پیدائش کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں امیر رضا تبرعی لکھنوی نے 1906 میں لکھنؤ کے اندر یہ رسم بد شروع کی ہے۔ یہ اس کا کام۔ اور کنڈا لفظ یہ پنجابی کا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں اے تیڑے تجارت دے کنڈے ہو جاویں۔ یہ بد دعا ہے کہ اللہ تیری تجارت کو غرق کر دے۔ تو یہ کنڈا آپ کس نام سے کر رہے ہیں؟ بھئی یہ چوڑی ٹکا آپ نے کھانا ہے تو کسی اور دن میں کھا لو، اس دن میں آپ کنڈے کی رسم بنیاد بنا کر بیٹھیں گے، یہ اللہ رسول کی تعلیم نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں، یہ ایسی۔ اچھا پھر ایک مصیبت اور گلے میں پڑی ہوئی ہے، اس کنڈے پہ ایک کہانی بھی سناتے ہیں۔ وہ رکھی ہوئی ہے کاپی، ہمارے ہاں کتاب گھر والوں سے ملتی ہے، کنڈوں کی کہانی۔ وہ کہانی میں نے منگوائی ہے اور پڑھی ہے۔ یار چلو کوئی آیت کا، کوئی حدیث کا حوالہ ہوگا، کسی صحابی، کسی اہل بیت، کسی بزرگ، کسی نبی ولی کی کوئی بات ہوگی۔ کچھ بھی نہیں ہے، سارا جھوٹ ہے۔ کیا؟ ایک دھرتی تھی، ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا، اس کا نوکر تھا، لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی۔ نہ دھرتی کا نام پتہ، نہ ملک کا نام پتہ، نہ بادشاہ کا نام پتہ، نہ وزیر کا نام پتہ، نہ لکڑہارے کا، نہ اس کی بیوی کی کوئی سند پتہ۔ بس ایسے اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے۔ سرائے کی چادر نہ وہاں دیتے بیٹھے ہیں صاحب، نہ ہماری چھت ہے، نہ ہمارا برآمدہ ہے، باہر پانی چل رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے، یہ اسی طرح ہے، سارا غلط۔ وہ اچھا پھر ہے کیا؟ مولانا یہ رومال مجھے دکھا۔ کہتے ہیں لکڑہارے نے کہا میں کنڈے نہیں کرتا، تو اس کے ہاتھ میں ایک اس طرح رومال سا تھا، گٹھڑی باندھی ہوئی تھی، اس میں خربوزہ تھا۔ تو جج نے کہا کہ تو نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی قتل نہیں، وہ خربوزہ ہے۔ کھولا تو وہ خربوزہ نہیں تھا، کسی بندے کا سر تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کو گرفتار کرو، پھانسی پہ چڑھاؤ، یہ تو قاتل ہے۔ تو کہتے ہیں دل ہی دل میں اس نے کہا اب میں کنڈے پکاؤں گا۔ تو پھر جو دیکھا تو وہ دوبارہ خربوزہ بن گیا۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے بات کرتے ہوئے۔ یار ایسی بات ہوتی نا، یہ ہمارے جج بیچارے کیوں مشکل بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ سٹی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ کہ کنڈے والے بٹھا دو وہاں پر، سارے فیصلے ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے۔ یہ ایران توران کی باتیں ہیں، کوئی اسلام نہیں۔ یہ زور زبر سے اس کو اسلامی معاملہ بنایا گیا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے نے کسی کو گالی دینی تھی، سامنے والے کا نام تھا حاجی صاحب۔ اب وہ حاجی صاحب کو گالی دیتا تو لوگ اسے کہتے حیا کر، حج کو گالی دیتا ہے۔ تو وہ ڈرتا تھا، بھئی یار حاجی کو تو میں گالی نہیں دیتا، وہ حاجی صاحب ہے۔ اور ایک روز سوچتا تھا کہ میں اس کو گالی دوں گا، میرا اس کا اختلاف ہے۔ تو ایک دن اس نے 3 4 5 6 10 لفظ ملائے اور حاجی کو گالی دے دی۔ وہ کیا لفظ ملائے تھے؟ اب سنو ذرا۔ اس نے اسے جا کر کہا تو ہے حاجی، حاجی کو الٹ کرو بنتا ہے چاجی، چاجی کہتے ہیں فارسی میں کمان کو، کمان کے اوپر گاف لگا دو گمان بن جاتا ہے، اور گمان کا معنی ہوتا ہے شک کرنا، شک کے 3 شین کے نقطے ہٹا کے گاف بنا دو بنتا ہے سگ، اور سگ کہتے ہیں کتے کو، لہذا تو کتا ہے۔ اب بتاؤ کہاں حاجی اور کہاں کتا؟
शक्कर और बक्कर जितना फ़र्क है उसने मिला दिया। तो ये भी ऐसे फजूल रस्म है भाई। हम आलू सुन्नत वल जमात हनफी सुन्नी मुसलमान हैं, हम ये नहीं करते। हम कोई जो करता है वो जाने, उसका काम जाने, आप और हम तो बचे ना। और ये औरतों में रस्म बद बड़ी पाई जाती है। पश्तो में इस्तेमाल होता है, जिस औरत का खावन फौत हो जाए ना, हाँ, उसको कुंडा कहते हैं। कूड़ा कहते हैं, कुंडा कहते जिसका खावंद फौत हो हैं, जाए। फौत हो जाए। अच्छा, जय को ऐसा रंडे डालते हैं। हाँ, ए बड़ा सोना लफ्ज है भाई। जिसका खावंद मर जाए वो औरत कूड़ा है। ठीक है, अब बताओ ये कूड़े किसने करने? ये अपनी पै तू तांगे को टोर भावे। ये भाई इस तरह फजूल चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हजरत जी, 2 सजदों के दरमियान नमाज में दुआ पढ़ी जा सकती है, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वआफिनी वरजुकनी। एक कारी साहब ने बताया पढ़ने का। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। इमाम है तो आप ना पढ़ें, क्योंकि इमाम को नमाज खफीफ पढ़ानी चाहिए, ये हदीस है। आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, अलहदा पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें, कोई मना नहीं है। हज़रत इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता हूँ, इस बारे में वजाहत। भाई, आपकी इस हद तक तो बात ठीक है कि अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरी बाद तहज्जुद पढ़ लें तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम आपका लिखा जाएगा कि नवाफिल आपके शुमार होंगे। लेकिन तहज्जुद के लफ्ज़ का माना ये नहीं है। तहज्जुद हजदा से निकला, इसका माना है नींद को छोड़ के नमाज पढ़ना। कम अज़ कम आप कोई 2, 4, 5 घंटे सो जाएं, उसके बाद आप उठ जाएं। ये नहीं है हमारे वाले कहते हैं 12 बजे के बाद तहज्जुद है, यूँ नहीं है। ये शरीयत में 12 और 1 का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। बस आप सुबह के दाखिल होने से पहले पहले पढ़ लें, यानी अव्वल वक्त में तो आप सोएंगे ना, अब तो सोकर उठें, असल तहज्जुद ये है। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो फिर इशा के साथ 2 नफल पढ़ लें, इंशाअल्लाह रब्बे करीम तहज्जुद बना देंगे। अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ की बाइद नहीं है, लेकिन आँख खुलने की दुआ ज़रूर कर लिया करें। देखो माशाअल्लाह कैसा तामीरी सवाल है, ऐसे सवाल मज़ा भी करते हैं। अल्लाह अकबर, जो बंदा दीन सीखने के लिए सवाल करे। हमारे अक्सर भाई कहते हैं हयात ममात मौलवियों का काम है, हम जिसको माने जिसके पास जाएं, हयात ममात से क्या लेना। मेरे भाई, मैं एक जुमला आपको कहता हूँ, ये हयात ममात का लफ्ज़ ये अकीदा हयातुन नबी की तौहीन है। लफ्ज़ ये ना बोला करें। हयात ममात क्या होता है? अकीदा हयातुन नबी। ये लोग जो हयात ममात का लफ्ज़ कहते हैं ना, या तो नावाकिफ़ है, उन्हें पता नहीं है, और या वो इस अकीदे की अहमियत को गिराना चाहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कोई यूँ कहे ख़त्म जारी क्या है और वो ख़त्म नबूवत न कहे, अकीदा ख़त्म नबूवत न कहे, ख़त्म कहे और जारी कहे। जारी मिर्ज़ाई मानते हैं, ख़त्म मुसलमान, ख़त्म जारी के चक्कर में हो, तो हम नहीं कहेंगे भाई तू ख़त्म नबूवत की अहमियत को गिरा रहा है। तो इस तरह हयात ममात का लफ्ज़ बोल के आप अकीदा हयातुन नबी के लफ्ज़ की अहमियत को मत गिराएं। और बाकी एक आप मौलवियों का है, भाई अकीदा सिर्फ मौलवियों का होता है। अकीदा मौलवी का भी है, गैर मौलवी का भी है। अकीदा हयातुल अंबिया हर अहले हक का अकीदा है, वो मौलवी है या गैर मौलवी। बाकी ये बात कि मौलवियों का काम है, ये जान छुड़ाने वाले काम है। ये इस तरह हाजी और चाजी नहीं बन पाएगा, इसके लिए पूरे दलाइल हैं और पूरी तरतीब है। भाई, अकीदा हयातुल अंबिया कुरान करीम में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया हुजूर की हदीस में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया सहाबा के इजमा में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया उम्मत के तमाम फ़ुक़हा इसके कायल हैं। तो आप ऐसा ना कर दें ये फ़लाँ है फ़लाँ है, ये मौलवियों के काम है। मौलवियों वाली बात नहीं है, उलमा समझाते हैं आपको। हमारे इलाके में एक औरत है, कहती है कि मेरे पास एक जिन है जिसका नाम हाजी बाबा है, जिसके ज़रिए लोगों की बीमारी हल करती है। लोग उसके पास जाते हैं और जिन काम करते हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं जानता आप कोई हाजी बाबा इनके पास है। बाकी जिन्नात क्या काम करते हैं आप मुझे बताएं। जिन से आपने क्या लेना है? कोई जायज़ काम कराना है तो बंदे भी कर सकते हैं, नाजायज़ कराना है तो फिर जिन भी करे तो नाजायज़ है। भाई आप कहें मुझे उठा के दे दो, ये मुझे भाई अहमद शाह भी उठा के दे सकता है, जिन क्यों उठाए? और अगर मैं कहूँ इसके जेब से पैसे निकाल के दो तो वो जिन निकाले भी हराम है। तो आप जिन से कौन सा काम कराती हैं, ज़रा बताएं क्या काम है? अगर जायज़ काम वो जिन से कराती है तो बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं मसला। कोई नाजायज़ काम कराती है, कोई गलत काम कराती है, तो फिर जो गलत काम करे वो जिन करे भी गलत है, इंसान करे भी गलत है। बाकी पता नहीं उसका नाम अब हाजी बाबा है या क्या है, मुझे तो कोई अता पता नहीं है, न मैंने ऐसा कुछ देखा है आज तक। लोग ऐसे खामखा से बाज़ों का झूठ भी बोलते हैं। मैं एक जगह था तो किसी ने कहा जी मेरे पास